दीपक दादा श्रीमत को बुलाया, बड़ों का फॉलो करेगा। नमो विद्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये तव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावकणासनो, तव पावकणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जिया जय दीदी सच्चिदानंद। डेली प्रेयर बुलाए, फिर स्टडी का प्रेयर बुलाइए। जिया दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मदद रूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म में है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और विश्वसनीय बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। ठीक। भगवान आप मुझे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतर आते हैं और प्रसन्न आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरे दर्शन भर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। करिश्मा दीदी दादा के प्रार्थना बोलिए। सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल भी हैं कच्चे, दिल भी हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ऐसा बच्चे लोग, हमने सुना कि अभी स्कूल आहिस्ते आहिस्ते ओपन हो रही है, तो प्लीज अभी कल से सबको रिपोर्ट लिखने का है। तो आज का दिन क्या आपने अच्छा एक काम क्या किया वो जरा बताना। ओके जी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की हेल्प की थी और आज मैंने रोटी बनाना भी सीखा था। ओह वेरी गुड। फिर हाँ, आज मैं खाने गया था ना, एक बुजुर्ग आंटी ने कहा था उसको बुला लाओ, तो मैं बुला ला। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की हेल्प की थी। हेल्प सब मम्मी को हेल्प करता है, क्या हेल्प किया था वो बताना। मम्मी को हेल्प में दाल धोई और दाल रखी, फिर नीचे से पानी थोड़ा सा लाना था, वो पानी एक लाई और फिर पोछे लगाए पूरे घर में। दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को रसोई में हेल्प की थी और घर के कुछ काम में हेल्प की थी। कुछ याद है? मतलब वो जो सोफा सेट करना था और वो जो क्या फर्नीचर साफ करना था उसमें। कुछ दीदी।
जय सच्चिदानंद। मम्मी ने मुझे जो जो काम बताया वो मैंने किया था। यानी क्या क्या काम? मम्मी ने बोला वो करो तो आपने बोला हो गया, ऐसा किया? नहीं, तो प्लांट्स को पानी दिया। प्लांट्स को पानी दिया था। और वो तो 5 मिनट होता है। दूसरा तो सारा दिन क्या किया? पानी होमवर्क भी किया। क्या किया? क्या बोला? रिपीट। होमवर्क और सत्साधन भी किए थे। ओके, वेरी गुड। मैंने होमवर्क भी किया था और सत्साधन भी किए थे। ओके, वेरी गुड। मोनिका दीदी? मम्मी के आज काम में मदद की थी। सुबह बर्तन धोने में मदद की और पोछा मारने में भी। आज करिश्मा का टर्न नहीं था बर्तन धोने का? है करिश्मा आपने क्या किया आज? साफ करती है। करिश्मा? आज मैंने दीदी ने जो काम दिया था वो करा था। 9 कलम मैंने 2 बार बोली थी। 3 मंत्र मैंने 6 times। Oh, good girl, very good. खुशी दीदी? हाँ, मैंने आज मम्मी को रोटी बनाने में हेल्प की थी। तो दूसरा सारा दिन, आज तो स्कूल नहीं थी तो क्या किया सारा दिन? तामिल नहीं पढ़ा? होमवर्क लिखे थे। तो उसमें लिखा नहीं है रिपोर्ट में? दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने सत्साधन किया था और स्टडीज भी की थी और मैंने आज साइकिलिंग भी किया था, एक्सरसाइज। और सत्संग तो खुद के लिए कि दूसरे के लिए क्या किया वो बात करो। आज मैंने मतलब मैं ना ट्यूशन, तो वहाँ पर है ना एक मतलब किसी को है ना वहाँ वो जाना था ना, तो वो मैंने उनको हेल्प किया था। मंथन? मैंने मम्मी की हेल्प की थी। और क्या किया था आपने? रसोई बनाई, रोटी बनाई थी? मम्मी को बर्तन देने में हेल्प की थी और दादा भगवान को। वेरी गुड। एवं जय सच्चिदानंद। आज नवीन दादा घर पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये कपड़े तुम्हारी मम्मी को दे देना, तो मैंने दिए थे और मम्मी ने कहा था कि थोड़ी देर मोबाइल खेल के फिर पढ़ने बैठ जाना, तो फिर मैं बैठ गया था। ओह, क्या बात है। मम्मी का सुनता है अभी? हाँ, अभी मैं सुनता हूँ। वेरी गुड। नवनीति दीदी? बेटे आज अपने दोस्तों के फ्रेंड्स की हेल्प की थी और उनके साथ कोऑपरेट किया था और सत्साधन भी किया था। वेरी गुड। जयश्री दीदी? मैंने मम्मी के रसोई में हेल्प किया था। क्या बनाया आपने? कुछ पकोड़ा बनाना था तो उसमें हेल्प किया था मैंने, सब्जी काट करने में। और पकोड़ा का करिश्मा दीदी को भेजा क्या नहीं भेजा? नहीं भेजा। क्यों? सुरेंद्र वो चेन्नई में रहते हैं ना, दूर। अच्छा, इससे मजाक करता है। सुरेंद्र? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? क्यों? सारा दिन सोते रहो? क्योंकि आज मैं घर पे नहीं था। हाँ? घर पे नहीं था। अच्छा, किधर था? बाहर थे? हॉस्पिटल था। ओह अच्छा, कैसा तबीयत अच्छा है? हाँ ठीक है अभी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तबीयत का ख्याल रखते हैं। ओके। और नेमिल? ओके। दीपक दादा आपने सुना? अभी कुछ बोलो, बाद में मेरे दादा बोलेंगे। कुछ श्रेया रह गई की? ओह, किधर है श्रेया? है ना? हाँ श्रेया बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने बोला था हेल्प कर और मैंने टेबल अरेंज किया था। और जब मम्मी सो रही थी तब मुझको मैथ्स में डिवीजन में गड़बड़ हो रही थी,
पर मैंने सम कर लिए थे। तो आपने रोटी नहीं बनाई आज? नहीं। क्यों? क्या है? तकसीबा आपको क्या बोलने का था? तो मुझे ये बोलना था कि मैंने प्लांट्स को पानी पिलाया था, अकबर बिरबल की स्टोरी रीड की थी और साइकिलिंग भी किया था। वेरी गुड। आप तो और रोज प्लांट्स के पानी देती है, तो वो तो आपका रूटीन हो गया है। अभी दूसरा कुछ नया करने का, ये तो रूटीन हो गया है। ओके दीपक दादा। यस, वन थिंग तो जैसे दादा भगवान ने बताया है, दूसरे को ओब्लाइज करने का, हेल्प करने का, और खास करके घर पर मम्मी डैडी को, और आपको अभी वैकेशन है तो जितना हेल्प करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मम्मी सारा दिन इतना काम करने के बाद भी इतने फ्रेश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और हम थक जाते हैं। कम उम्र वाले फिर भी थक जाते हैं। तो ये इस तरह से हेल्प करने से हमें पता चलता है, और हमें मम्मी के लिए ये जो आदर है, रिस्पेक्ट है, वो आएगा कि माय गॉड, मम्मा इतना काम करते हैं तो हमें कुछ तो हेल्प करना चाहिए। तो जैसे भी है, आप लोगों ने बड़े अच्छी तरह से जैसे भी हो सका आपने किया। तो ये दृष्टि रखना है, ये एटीट्यूड रखना है कि हमें किस तरह से मम्मी डैडी को हेल्प करे, वो ऑलवेज हेल्पफुल है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मिनता आप बोलिए, अभी आप तो मम्मी को बहुत हेल्प करते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सही मायने में देखो कि आप घर पे मम्मी पापा को या नाना नानी को हेल्प करते, दादा दादी को, उनके भीतर भी भगवान है, तो उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? जितने 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 भगवान हाजिर है, सेवा करनी चाहिए। मंदिर में दर्शन करने क्यों जाते हुए? भगवान है ऐसी हमारी मान्यता में, बिलीफ में, इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। क्या पापा मम्मी नाना नानी है, वो सब क्या है? तो जीवंत मंदिर। तो ख्याल किसका ज्यादा रखना चाहिए हमें? जीवंत मंदिर का। जीवंत मंदिर का। और हम क्या करते हैं? वो जो मंदिर होता है उसमें क्या ख्याल करते हैं, लेकिन कौन सा जीवंत मंदिर का? फ्रेंड सर्कल वाले, बराबर है। फ्रेंड्स का कितना ख्याल करते हैं? जितना ख्याल पापा मम्मी का करते हैं, दादा दादी नाना नानी का करते हैं, उतना ख्याल फ्रेंड्स का करते हैं कि उससे ज्यादा करते हैं? उससे ज्यादा करते हैं। हाँ, हमें याद है कि खाना फ्रेंड्स भेजते हैं कि मम्मी बना के देती है? मम्मी बना के देती है। ऐसे की जरूरत पड़ती है पापा देते कि फ्रेंड्स देते हैं? पापा। आपको जब मार्गदर्शन की जरूरत है तभी उसकी मार्गदर्शन कौन? फ्रेंड्स देते हैं ना? नहीं। हमें ये समझने का, जो हमें हर संजोग में, हर मुश्किल पे हमें हेल्प करते हैं, उनका कितना ख्याल करना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा क्या है कि सेवा क्यों करनी चाहिए? देखिए, सेवा करने से हमारा अहंकार है वो सॉफ्ट, फक्कड़ नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। कमाई अच्छी है ना? हाँ। ये बात हमें समझ लेने की है। दूसरों की सेवा करेंगे, पंजाबी होते, हिंदी होते, वो क्या करते हैं? किसी यहाँ सत्संग रखा है तो सब जूते पहन के आता है, नंगे पाँव तो कोई आता ही नहीं है ना। नहीं आता। तो बच्चे क्या करते हैं? वो शू साइन लेके सबके जूतों को पॉलिश कर देते हैं और लाइन में रख देंगे। हम तो कहीं पे भी जाते लाइन। बाहर की बात छोड़ो, घर पे क्या करते हैं? स्कूल से आते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने जूते इधर इधर रख देते हैं।
एक जूता दाई और होगा तो दूसरा बाई और होगा, हाँ हाँ तो दोनों के बीच में अंतर कितना होता है? बहुत सारा। तो 2-3 इंच का ही होता है ना, ज्यादा नहीं होता है ना। होता है। हमें हमें ये समझ लेने का है कि भाई हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए। जितनी लोगों की सेवा करना सीखेंगे उतना हमें ज्यादा फायदा होगा, कमाई ज्यादा होगी, सब सबके आशीष भी मिलेंगे हमें। तो आशीष मिलेंगे तो हमें कमाई है ना, फायदा है ना, आगे हमें दिक्कत कम आएगी। बराबर है? ठीक है, हमारी प्रायोरिटी ये सबकी सेवा के पीछे भी रहनी चाहिए। अकेली पढ़ाई भी काम नहीं लगती है, अकेली सेवा भी काम नहीं लगती है, काम लगती है। ठीक है, किसी क्वेश्चन है? जागृति, हाँ, आज आपने क्या अच्छा काम किया आज? आज हमने मम्मा की हेल्प कर पाई थी। क्या बताया? आज हमने मम्मा की हेल्प करवाई थी। क्या हेल्प किया आपने? मम्मा बोले कि मसाले के ढक्कन बंद करके रख दो। आप अभी उधर ठंडी बहुत हो गई है अभी? हाँ, अच्छा, ओके ओके। खुशी विधि, किसका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद विनेश दादा, फिर सच्ची आपने बोला कि सेवा करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, तो मतलब सेवा करते समय हमारे मन में कैसा भाव होना चाहिए? सेवा करते हैं तो हमें तो बाहर से क्या दिखता है कि पापा की, मम्मी की या दादा दादी या नाना नानी की या महात्मा की सेवा कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन सही मायने में ये सेवा करके हम क्या करते हैं? देखो, उनको अपने भीतर के भगवान की भक्ति ज्यादा करने के लिए हम उनका समय बचा के देते हैं। उधर कमीशन ज्यादा कितना मिलेगा? हाँ, लेकिन हमें भीतर के भगवान को ख्याल में रख के सेवा करने की है। देखो, हम सब आप तो पूछ रहे हैं, दादा भगवान के पास आए तभी हमारे सबके 16 से 25 साल के बीच में थी, बराबर। दादा भगवान यात्रा में जाते थे, उनका काम क्या था कि सबका सामान बस के ऊपर चढ़ाने का, फिर जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच गए तो बस से सामान नीचे उतार के धर्मशाला में सामान पहुंचाने का, चलो तो फिर लास्ट में हमारा सामान लेते थे। तो कई बार तो ऐसा होता था कि सब अपनी अपनी रूम लेके बैठ जाते थे, तो के लिए कोई बचता ही नहीं। तो हम तो कुछ ऐसा सोचते ही नहीं थे, हम सामान तो कई बार रख देते थे। एक बार कि दादा भगवान कहते राणकपुर, दो वर्ष से तो दादा सो गए, फिर हम लोग रूम ढूंढने के लिए निकले, सबके दरवाजे पे नॉक करते थे, कोई आपके रूम में जगह है? तो सब फुल है, फुल है, फुल है। तो क्या धर्मशाला का मैनेजर था, उसको बोला कि भाई सब रूम फुल हो गए, कोई जगह है नहीं, देखा रूम खाली निकाल के हमें दो। मैंने क्या बताया, रूम तो सब फुल है, मैं आपको गद्दी दे देता हूँ, एक गदेला ओढ़ के सो जाओ। दस 15 मिनट हुई होगी, भगवान दिखने के लिए निकले,
रूम का दरवाजा खुला, एक आप तो पुत्र की आंख खुल गई। महाराज जी उनके पास से निकले तो उन्होंने पोछा जो पोछा था अंदर से वो फेस पर से हटाई तो देखा दादाजी तो सीधे खड़े हो गए। अब पूछा कि आप यहाँ क्यों सो गए? तो बता कि दादाजी सब रूम फुल हो गई थी, जगह नहीं थी, यहाँ सो गए। तो दादा भगवान ने क्या बोला कि चलो सब मेरी रूम में आके सो जाओ। अब ख्याल में आ रही? हाँ। फिर दादाजी रात को वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, वो जाने की भी जगह नहीं थी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। अपना सोचा उन्होंने? नहीं। अभी ये जो उनका जो प्रेम था, प्रेम वाला व्यवहार था, ये व्यवहार तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे ना। हाँ। आप करते हो उसकी कीमत नहीं है, लेकिन आप भीतर से आप कितना हार्टिली कर रहे हैं, कितनी सिंसियरिटी के साथ कर रहे हो, उसकी कीमत है। हाँ बराबर। मतलब उसमें कुछ लेने खाने का भाव नहीं रखने का, सेवा करते हैं तो फिर हाँ, निस्वार्थ भाव से। आशीर्वाद मांगने से मिलेगा कि बिना मांगे मिल जाएगा? बिना मांगे मिल जाएगा। कबीर जी की एक कहावत है, कबीर जी ने क्या बताया, सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो रक्त बराबर, खून बराबर। हाँ। आपको सहजता से जो मिल गया वो दूध के बराबर है। मांगने के बाद मिला वो पानी जैसा हो गया, दूध में से क्या हो गया, पानी हो गया। और खींच के लिया तो रक्त बराबर, खून बराबर हो गया। हाँ। कि इसके ऊपर से हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। राइट। सहज मिला सो दूध बराबर रहेगा तो आपको कितनी भीख रहेगी? नहीं रहेगी। कितनी रहेगी? बहुत कम रहेगी। कितनी कमाई हो जाएगी? हाँ बहुत सारी कमाई हो जाएगी। ये दादा भगवान का खुद का व्यवहार देखो, आप पुराने वीडियो देखेंगे या सत्संग की बातें सुनेंगे, कहीं पे भी आपको व्यवहार में या पुराने महात्माओं से दादा भगवान का व्यवहार की बातें सुनेंगे, प्रसंग सुनेंगे अलग अलग, तो कहीं पे भी दादा भगवान को भीख खड़ी हुई किसी भी प्रकार की, ये संसार की विनाशी चीज की, ऐसे बात सुनने में ही नहीं आएगी। इसलिए उसको आदर्श व्यवहार बताया। हाँ। आदर्श व्यवहार, कि वह कोई उनके व्यवहार में कोई उंगली उठा नहीं सकता कि दादाजी आपने गलत किया। राइट। और हमारे व्यवहार में भी बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है पापा मम्मी किसी को, हमारा व्यवहार ही होता है ना। हाँ या ना? इतना मतलब आदर्श व्यवहार नहीं है मेरा तो। मतलब नहीं है तो फिर हमें जागृति में रखने का कि भाई दादा भगवान का जैसा आदर्श व्यवहार था ऐसा मेरा आदर्श व्यवहार हो जाना चाहिए। हाँ। मेरा गोल है। राइट। ये गोल है तो आगे जाके वो गोल आप अचीव कर पाएंगे। हाँ बराबर। विनयचरण जी, ये जो कमाई बताई ना आपने, वो कैसे, पैसा वाली कमाई कैसी, क्या कमाई? दादा भगवान के ऐसे में आपको क्या कर सकते, बातों की नहीं कर सकते। क्या कमाई हो गई, पैसे में तो कमाई किसी को नहीं हुई थी, लेकिन जो बिना पैसे वाली जो कमाई हुई उसका आज हम सभी आप पुत्रों को भी मिल रहा है, तो आप सभी माँ को भी मिल रहा है। करेक्ट। तो मालूम ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। तो कई बार तो ऐसा होता था यात्रा में
फिर दादा भगवान स्नान करके तैयार हो जाएंगे तो सामान पैक करके छोड़ने का है, बस में रख वो सब करेंगे के लिए जाएंगे। नाश्ता मिलेगा, चाय पानी मिलेगी? नहीं, कई बार तो कोई बार तो महात्मा इतने सहज होते हैं तो बोलेंगे भाई आप टाइम का ख्याल क्यों नहीं करते, अभी तो गाड़ी उठाने का टाइम हो गया, अभी थोड़ा मिलेगा कुछ। उनको ऐसा थोड़ा ध्यान में, ये सब दादा की सेवा में बैठे थे। लेकिन आपको बुरा लगता था तब ऐसा? हाँ, तब ऐसा बुरा लगता था? बुरा कभी ऐसा विचार भी नहीं आता था। क्या बात, ये लोग भी महात्मा हमारा ख्याल नहीं करते, इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना। खाना नहीं मिला, नाश्ता नहीं किया, ऐसा भी याद नहीं आता था। दादा भगवान की हाजिरी का प्रभाव ऐसा था, कोई भी नेगेटिव चीज भीतर खड़ी ही नहीं होती थी। ये बच्चों लोगों को भी नेगेटिव नहीं खड़ा होता है ना बच्चों? क्या बात है रजनी दादा? नहीं होता है, नहीं होते हैं, सब ना बोलते हैं। देवों को तो नहीं होता है। किसी ने बोला होता है, होता है नहीं होता था। आप भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, पास्ट की बात कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं? प्रकृति पास्ट की बात करके अभी की बात करते हैं आप। पुराने टाइम कर रहे हैं ना, तो होता था ऐसा, गलती होती थी ऐसा बोलना चाहिए ना, गलती हो रही है ऐसा बोलने का। होती थी अभी ये ख्याल में रहेगा कि मेरी अब पीछे गलती हो गई थी, तो इधर क्या दिक्कत होगा कि नहीं अभी दोबारा मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, तो कितनी कमाई हो जाएगी। तो गलती हो रही है ऐसा बोलेंगे तो क्या गलती चालू रहेगी? पहले मार खाई, दोबारा मार खाएंगे। लेकिन ये आपने शुरुआत में नहीं बोला, हमें बच्चे दिल के है सच्चे हैं, जैसे काम अच्छे काम मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव रह के हम ये जो भी संजोग आता है वो उनके साथ हम वो उसका निकाल कर देंगे, वो जो भी संयोग आता है उसमें हल निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे, तो कमाई कितनी अच्छी होगी। ठीक है, सबके बच्चा मालूम पड़ा आज का सत्संग का समरी कौन बोलेगा? देवम? आज समरी तो नहीं लिखा। आज नहीं हो, वेकेशन अभी है, वेकेशन में कौन बोलेगा? श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमको सबको ऑब्लाइज और रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, हमको भी सामने से रिस्पेक्ट मिल सकता है। हमको हमारा नेचर अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि हम अच्छे और प्योर बन सकेंगे। हम दूसरे की सेवा करते हैं तब उनकी एनर्जी हम सेव करते हैं। Anybody else? किसी को बच्चा? दीदी आपने कुछ ऐड करने का? हाँ, दादा भगवान। बोलो। हाँ, दादा भगवान ने बोला था कि दूसरों को हेल्प करनी चाहिए और उसमें भी मम्मी पापा को ज्यादा हेल्प करनी चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि मम्मी पापा कितना काम करते हैं हमारे लिए। हमारा एटीट्यूड ऐसा रखना चाहिए दूसरों को हेल्प करने का। फिर मम्मी पापा में दादा भगवान के दर्शन करने, वो सब जीवता मंदिरों છે, जीते जागते मंदिर है।
हम सब संजोगों में हेल्प करते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से हमारा अहंकार सॉफ्ट होता है और जितनी हम दूसरों की सेवा करेंगे उतना हमें ही फायदा है और आगे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और सबको ध्यान में रख के सेवा करनी है। हमसे कोई भूल हो गई थी ऐसा बोलना है, तो वो भूल पास में हो गई थी ऐसा कहलाता है। और भूलो થઈ રહી છે, भूलो हो रही है ऐसा बोलने से वो प्रेजेंट में अभी भूल चालू ही रहेगी फिर। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। बच्चे लोग ये सब आपको नोट्स में लिखने का है रिपोर्ट में, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा। ओके दीपक दादी आपको बोलने का है कुछ? क्विकली 1 मिनट। जैसे हमने बताया ना कि हम लोग बताते हैं कि पर्यूषण में हमें लघुतम होना है, लघु होना है। हाँ। किसी को लघु होना है कि सभी को होना है लघु? तो ये सेवा करने से हमारा लघु भाव खुला होता है और जो हमारे अंदर गुरु भाव है ना, एरोगेंस, बड़प्पन, वो चले जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। हमारे घर में जो बुजुर्ग है, माता पिता है और बड़े भाई, बड़े बहन, छोटी बहन, छोटे भाई, तो इस तरह से सेवा करने से बहुत लाभ अपने आप हो जाता है। लघु भाव बहुत मुश्किल है, लेकिन सेवा के भाव से ये अपने आप आ जाता है। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा लघु, मीनेश जी बोलिए। हमारा जो अहंकार है वो लघुतम होता है दूसरों की सेवा करने से। बच्चे लोग, बिना मेहनत हमारा अहंकार लघुतम होता है तो कितनी बड़ी कमाई है। तो इतना केवल डिसाइड करने का कि भाई मुझे इस तरह से मेरा काम निकाल लेना है। आगे बढ़ो। मीनेश्वर जी, अभी बड़ों के कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अरे अभी तो गुजराती मंच ने आज दादा एम कहता था કે લોકોને જ્ઞાનની જરૂરત નથી પણ લોકોને વ્યવહાર શીખવાડવાનો છે। જો આદર્શ વ્યવહાર શીખી ગયા તો એ આદર્શ વ્યવહાર જ મોક્ષે લઈ જશે। એ જરા સમજણ પાડો ને। દાદા ભગવાન આપણને આપતો પોતાનું શું શીખવાડ્યું? જ્ઞાન શીખવાડ્યું? વ્યવહાર જ ના, વ્યવહાર આખો જીવી બતાવે, એટલે બીજી રીતે બતાવે। રાઈટ। જ્ઞાન આખું એમને વ્યવહારમાં એપ્લિકેશન કરીને આપણને બતાવ્યું। હવે એમનો જ વ્યવહાર આપણને ભૂલ વગરનો દેખાતો હોય તો અંદર નક્કી થાય કે ના થાય કે ના હવે મારે પણ મહાન જેવો વ્યવહાર થઈ જવો જોઈએ। દાદા જેવું મારે થાવું છે, જે થવાની હોય તે થાય। દાદાજી તમને નહીં છોડું। એટલે ત્યાં આવું નક્કી થઈ જાય કે દાદા તમે જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે મારે કરવાનું। તમે જે રીતે જીવી બતાવ્યું છે એની નકલ નથી કરવાની, પણ તમે જે આદર્શ દશા ખુલ્લી કરીને બતાવી કે એ આદર્શ દશા મારા વ્યવહારમાં વહેલા વહેલી તકે કેમ આવી જાય, ક્યારે આવી જાય, કે એ માટે લક્ષ કે ઉપયોગ કોની પર હતો કે આ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર, એટલે ઓપરેશન કોણ હતું કે ફાઇલ નંબર 1 નું। પહેલા ભૂતકાળમાં સમજ નથી એટલે એના આધારે આપણે બીજાને પ્યોર કરવા જતા હતા, શુદ્ધ કરવા જતા હતા। હવે આ સમજણ પડી એટલે શું થાય તો કે ના હવે બીજાનું ઓપરેશન નહીં, મારે તો મીનસનું જ ઓપરેશન કરવાનું છે। મીનસ તો જગત સુધરેલું જ છે। કરેક્ટ, પરફેક્ટ, વેરી ગુડ। એટલે ત્યાં દાદા ભગવાન પોતે સુધરેલા હતા એટલે ક્યાંય કોઈ પણ આપતો પુત્ર કે મહાત્માને એમને એવું નથી કહ્યું કે ભાઈ તમે સુધરીને આવજો મારી જોડે। આ બધો રમેશ માલ છે ખાલી કરીને આવજો એવું ક્યાંય કોઈને કહ્યું નથી એમને। એમને તો ખાલી કહ્યું તું એની પર ફોકસ રાખજે, મારી બરવાખોર પ્રકૃતિ, તો બરવાખોર પ્રકૃતિ તો આડે તો હોય જ પાછી એમાં પાર વગરની। એટલે દાદાને 79 માં ફ્રેક્ચર થયેલું સમરસેગાની જાત્રામાં। પછી તો દાદા કુંજ સોસાયટીમાં હતા રાવજી કાકાને ઘરે, ચંદ્રકાંતભાઈના કાકાને ત્યાં।
તો પેલો વિચાર આવ્યો અંદર, આમ કઈ સમજ કશી જ નહીં, પણ અંદર વિચાર આવ્યો એટલે પેલી બસની ટિકિટ પાછળ લખીને આપ્યું કે દાદા આડૈયો બહુ નડે છે. તો દાદાએ ચિઠ્ઠી વાંચીને મૂકી દીધી બાજુ પર. જવાબ આપ્યો નહીં તરત. ભાઈ ચટપટી તો થાય ને પાછી કે દાદા હજુ જવાબ આપ્યો નહીં, જવાબ આપ્યો નહીં. પછી મંડાળાના ચીમન કાકા આયા, કોલંબસ વાળા, મહાત્માના ફાધર, એમના ફાધર, રશ્મિબેનના ફાધર, ફાધર. દાદા ચિઠ્ઠી અમને વાંચો આપી. તો શું કહીશું દાદા કે અમને પૂછ્યું એમને ચીમન કાકાને. એટલે એમણે કહ્યું આ વસ્તુ બહુ સરસ પૂછી છે. પછી દાદાએ કહ્યું એ કદાચ નવસારી રહેતો હતો ને નવસારી લાખેક ની વસ્તી હશે એ જમાનામાં. એક આખા નવસારીની આડાઈ ભરીને લાવ્યો છું કે તો શું કરીએ અમે, બોલ કે. તમને બધા અનુભવ તો કરાવ્યો જ છે દીપકાનજી. એટલે કોઈને અનુભવ કરવા છોડ્યા નથી એમ, લાભ આપ્યો. તો તમે બધા પોઝિટિવ લેનારા એટલે કહે કે લાભ આપ્યો છે, બાકી તો મૂડી જ નાખેલા એમ. પણ એટલે એ જે સમજણ હતી એ સમજણ ખોટી હતી. એ દાદા કેવું નથી તારી સમજણ ખોટી. દાદા શું કહ્યું કે સારું કહેવાય આની પર ઉપયોગ રાખજે કે આજે માલ આડી નીકળે તો એની પર ઉપયોગ રાખજે. હવે 79 ની વાત, અત્યારે તો કેટલું મોટું કહેવાય, સાધન કેટલું મોટું બતાવી દીધું, કેટલી મોટી માંગણી કહેવાય. એટલે ભાઈ આને તો આપણે તિજોરી મૂકી રાખવી પડે ભાઈ, કોઈ લૂંટી ના જાય એટલા માટે. તો વર્ષો સુધી તિજોરી મૂકી રાખે. ભાઈ 96, 97 માં સમય શિખરની જાત્રા વખતે ચાવી પાછી બહાર નીકળી, ત્યાં પાછી નવી એક આડાઈ કરી, ત્યાં એકદમ સ્ટ્રાઇક થયું અંદર. ત્યાં આપણે પાવાપુરીમાં આડાઈ કરી તો એ પાવાપુરી રાજગુરી જતા હતા. ત્યાં રસ્તામાં બસમાં ચાલી ફિલ્મ કરી, ત્યાં દેખાયું કે ભાઈ આપણે ફરી નવી આડાઈ કે આ તો આપણે પ્રકૃતિનું રક્ષણ કર્યું એમ. ત્યારે પેલી ભૂલ પકડી સમજાય, ત્યાં સુધી પેલું સમજણ પડે નહીં ને. રાઈટ, પણ આ તો ક્યાં છે ખાલી ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર રાખીએ એટલે એના આધારે જે પ્રકૃતિ જે ભૂલો છે દેખાય કરે તો એનો પક્ષ લેવાય નહીં કઈ. રાઈટ, એટલે મહાત્માઓ માટે આપણને આ જ બતાવ્યું ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર, બીજા બધી ફાઇલો પર નહીં. બરાબર. ક્વેશ્ચન લઈએ આપણે દીપકાજી. રાઈટ, યસ. ઓકે, ગીતાબેન. જય સચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, જય સચિદાનંદ મિનેશ આનંદજી સાહેબ, દીપકાનંદજી સાહેબ, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. દીપકાનંદજી આ છે ને બુક નંબર 43, પાનું નંબર 59, તારીખ 21/9/75, 75, દાદા દરબાર વડોદરા. નીચે પેજ 29 of 44. બાઇન્ડિંગ નંબર 1313. સાહેબ છેક છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે એ બોલો. આપણે હમણાં વાત થઈ ને કે રિલેટિવ વ્યવહાર સુંદર હોવો જોઈએ આપણો, ઉપર દાદાએ કીધું છે 3 વાક્યો. બોલું ને? હાજી સાહેબ. મિનેશ આનંદ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે હૃદયની લાગણી એ રિયલ લાગણી છે, રિયલ ની લાગણી હોવી ઘટે નહીં, એ તો
કકડાટ માંડે. આ તો રિલેટિવ લાગણી રાખવા જેવી છે. રિયલ લાગણીમાં તો કડક અને કઠોર શબ્દો જ નીકળે, પણ રિયલ લાગણીનો વ્યવહાર કદરૂપો પણ હોય ને રિલેટિવ લાગણીનો વ્યવહાર સુંદર હોય. આ જગતમાં આત્મા સિવાય રિયલ કશું છે જ નહીં, બધું જ રિલેટિવ છે. તો પછી આપણે બધું રિલેટિવ રીતે જ ચાલવું, બેસવું, વર્તવું, ચાલવું, વિચારવું, બધું જ રિલેટિવ રીતે જ ચાલવું. હવે આમાં જે બતાવ્યું ને કે હૃદયની લાગણી એ રિયલ લાગણી છે, રિયલની લાગણી હોવી ઘટે. પછી રિલેટિવ ઉપર સમજાયું છે દાદા ભગવાન. થોડું આમાં પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. એટલે અહીંયા દાદા ભગવાન કહેવા શું માંગે છે? હાજી, કે જે વ્યવહાર કરો છો 100% ડ્રામેટિક હોવો જોઈએ કે નહીં? હા, બરાબર. તો ડ્રામેટિક વ્યવહાર ક્યારે થાય? અંદર છૂટું રહેતું હોય ત્યારે થાય, ત્યારે જ રહે. અંદર છૂટું રહે ત્યારે જ ડ્રામેટિક વ્યવહાર થાય. એટલે અહીંયા શું કહે છે કે હૃદયની લાગણી રિયલ લાગણી છે. રિયલની લાગણી હોવી ઘટે કોમા નહીં તો એ કકડાટ માંડે. કકડાટ નહીં, કકડાટ માંડે. રિયલની લાગણી હોવી ઘટે એટલે અહીંયા કહેવા શું માંગે છે? રિલેટિવ છે, રિલેટિવ સ્વરૂપે જાણો. રિલેટિવ પોઈન્ટ મીનસ રિલેટિવ પોઈન્ટ શુદ્ધાત્મા છું. રિલેટિવ પોઈન્ટ મીનસ એવું મને હાજર રહે તો એ ત્યાં રિયલ સ્વરૂપે રહે ખરું? જે વ્યવહાર થાય કે જે વ્યવહાર કરે રિયલ સ્વરૂપે થાય કે રિલેટિવ સ્વરૂપે થાય? રિલેટિવ સ્વરૂપે વ્યવહાર થાય. ડ્રામેટિક થાય કે ના થાય? એ ડ્રામેટિક આખો થાય. ડ્રામેટિક વ્યવહાર થાય તો એમાં ક્લેશ કકડાટ થાય ખરો? ના થાય. ક્લેશ કકડાટ ના થાય. એવો સંજોગ ઉભો થયો તો એની નેગેટિવ અસરો કેટલી હોય? ના હોય, બહુ ઓછી હોય. બહુ ઓછી હોય. એટલે એ સંદર્ભમાં વાત છે. હાજી, આ તો રિલેટિવ લાગણી રાખવા જેવી છે. રિલેટિવ લાગણી રાખવા જેવી એટલે શું થાય કે ત્યાંને વ્યવહાર સ્વરૂપે જ આ વ્યવહાર છે એટલે ડ્રામા કરવાનો છે આપણે. હા, એ સ્વરૂપે જ રાખવાની. રોલ લઈને આજે રોલ ભજવવાનો છે. હવે રોલ ભજવવાનો હોય તો ત્યાં કડકાઈ રાખવાની હોય કે કઠોર ભાષા બોલવાની હોય કે મીઠી વાણી બોલવાની હોય તો એ ડ્રામા કરવો પડે કે ના કરવો પડે? હા, એ બધું ડ્રામા કરવાનો. પોતે મિનસ ગીતાબેન થઈને વ્યવહાર કરે, બગડી જાય આખો વ્યવહાર. તો એ વ્યવહાર ઇમોશનલ પણ આવવાનો થાય કે ના થાય? હા, ઇમોશનલ વાળો થાય. ડ્રામેટિક ઇમોશનલ થાય. બહુ ડ્રામેટિક ના થાય. ઇમોશનલ વ્યવહાર ક્યારે ડ્રામેટિક ના હોય? ના થાય. એ ના થાય. સમજાય? પોતે બુદ્ધિના ચલણમાં આવી ગયો ત્યાં આગળ એટલે એના ટ્રેપમાં ફસાઈ ગયો ત્યાં. એટલે ત્યાં પેલો વ્યવહાર પછી કદરૂપો દેખાય. કદરૂપો વ્યવહાર થાય. એ બુદ્ધિના ચલણથી ચાલ્યો એટલે આખો વ્યવહાર કદરૂપો થઈ ગયો. એટલે કેવું કે રિલેટિવ લાગણીનો વ્યવહાર સુંદર હોય, ડ્રામેટિક વ્યવહાર સુંદર જ હોય. આ જગતમાં આત્મા છે રિયલ કશું છે જ નહીં, રિલેટિવ છે. તો પછી આપણે બધું રિલેટિવ રીતે ચાલવું, બોલવું, વર્તવું અને વિચારવું. અહીંયા કહી દઉં કે તમારે તમારો રોલ ભજવવાનો છે. રોલ આખો ભજવવાનો છે. ગીતાબેન થઈ નથી જવાનું, ગીતાબેન નો રોલ ભજવવાનો છે, મિનસ નો રોલ ભજવવાનો છે. સમજાય? રોલ ભજવતા હો તો ત્યાં તમે સ્ટેજ ઉપર બધી અસરો બતાવો ખરા. અંદર કેટલું અસરો હોય? અંદર કેટલી હોય? અંદરથી બધું ખબર જ હોય કે આ તો મારે રોલ જ અહીંયા ભજવવાનો છે. કડક વાણી બોલાતી હોય કે મીઠી વાણી બોલાતી હોય, અંદર અસર કેટલી હોય? રોલ ભજવવાનો છે મને. અંદર અસર ના હોય. ના હોય, અંદર ના હોય. ત્યાં પેલું છૂટા પણ ભયા કરે, વર્ત્યા કરે. એ સંદર્ભમાં વાત છે આખી. હાજી સાહેબ, એમાં એમ કીધું ને કે રિલેટિવ લાગણી નો રિલેટિવ લાગણીનો આપણે જયારે વ્યવહાર કરીએ, વ્યવહાર
હા તો એક્ઝેક્ટ એક આમ અંદર આપણને એવું ધ્યાનમાં આવે કે આ રિલેટિવ લાગણીનો વ્યવહાર એટલે એક્ઝેક્ટ એમાં કેવી રીતે ડ્રામા તો કરીને કરીએ પણ એક્ઝેક્ટ એ કોને કે રિલેટિવ લાગણીનો વ્યવહાર ડ્રામેટિક વ્યવહાર કરતા હો હા હા તો સામેવાળાને ખબર પડે કે તમે ડ્રામા કરો છો? ના સામેવાળાને ના ખબર પડે. એટલે સામેવાળાને સુંદર લાગે કે ના લાગે? હા વ્યવહાર સુંદર લાગે એને તો રિયલ જ લાગે ને સામેવાળાને. હા એને રિયલ લાગે. કે સામેવાળાને રિયલ લાગે, સારો લાગે, બધું જ લાગે આમ. હા હા સુંદર એ લાગે. બરોબર. હા એ વ્યવહાર કરતા ખરા ના કે વ્યવહાર ભજવનારા થયા, એ રોલ ભજવનારા થયા ને. હા હા એક્ઝેક્ટ. એટલે જ્યાં રોલ ભજવતા હોય ત્યાં તમને અંદર કોઈ જાતની અસરો હોય નહીં ને. ના હોય ના હોય. પહેલા ના હોય ને પછી ના હોય. આફ્ટર ના હોય. એક્ઝેક્ટ. હા હવે સમજાયું કે રિલેટિવ લાગણીનો વ્યવહાર. બીજી રીતે કહીએ તો શું હોય કે જ્યાં રોલ ભજવતા હોય ત્યાં નિરંતર વર્તમાનતા હોય. હા નિરંતર વર્તમાન. તો ડાયલોગ પૂરો થયો એની સાથે જે ડાયલોગની અસર પૂરી થઈ જાય. પૂરી થઈ જાય છે. બરાબર. એટલે જેવો ડાયલોગ પૂરો એની વેરી નેક્સ્ટ મોમેન્ટ એ વર્તમાનમાં આવી ગયેલો હોય. વર્તમાનમાં આવે છે. બરોબર. હા સમજાય? હા 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 કે વર્તમાનમાં નિરંતર હોય એના આધારે પેલો વ્યવહાર સુંદર લાગે. સુંદર લાગે છે. હા હાજી. તો ત્યાં ભૂતકાળની અસરો કે ભવિષ્યની અસરો રહેલા હોય, ઘસાયેલા હાજી. તો પછી ત્યાં સુંદર ના દેખાય. ના સામે ખબર પડી જાય કે ડ્રામા. હા એટલે કોક તો કહીએ છે કે આવા નાટક માઈઓ નહીં કરવાના. હા 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 ધ્યાન જોડે કહ્યું છું માઈઓ ના કરતા કે એવું કે એટલે પકડાઈ જાય ત્યાં આગળ. ત્યાં પકડાઈ જવાય. પણ આ હિસાબે આપણો તો આખો સુંદર આદર્શ વ્યવહાર થઈ જાય છે ને તે જ વખતે વર્તમાનમાં જે આદર્શ વ્યવહાર થઈ જાય છે. વર્તમાનમાં આવે એટલે આદર્શ થતો જાય તમારો વ્યવહાર. હા આખો વ્યવહાર આદર્શ થતો જાય છે. ભૂતકાળની અસરોમાં રહ્યા નહીં. ભૂતકાળના સંજોગોના આધારે જે કંઈ પણ સામેની વ્યક્તિને અસરો થઈ, તમારા વ્યવહારથી દુઃખ થયું, કંઈ પણ થયું, ત્યાં એના ભૂતકાળમાં ભૂલ થઈ આધારે પ્રતિક્રમણ થાય. સારુંના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન ત્રણે થાય ને પોતે આમાંથી બહાર નીકળી જાય. પાછું વર્તમાનમાં આવી જાય. બરાબર. બહુ સુંદર મજા આપી. જય સચ્ચિદાનંદજી સાહેબ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો પ્રશ્ન અભાવ તિરસ્કાર વિશે છે. તો પહેલા હું મારો એક્સપિરિયન્સ કહું ને પછી મને ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન છે. આપણે આ સામાયિક કરાવી છે ને this week, તો ગઈકાલે કર્યું સામાયિક બધા સાથે અભાવ તિરસ્કાર વિશે. તો મને દેખાયું, એટલે આમ તો ખબર જ હતી પણ જરાક ફોકસમાં આવ્યું કે એક વ્યક્તિ પ્રત્યે ખૂબ અભાવ તિરસ્કાર રહે છે. એટલો બધો કે જાણે એ વ્યક્તિ જે પણ કરે એ ખોટું જ દેખાય, સારું કરે તો પણ ખોટું જ દેખાય. અને એટલું બધું કે જાણે I don't want to deal with this person, I don't want this person, એવું થઈ જાય. અને એમાં એવું પણ કે જો જરાક જોવા જઉં સામાયિકમાં કે આ કેમ આટલો બધો અભાવ તિરસ્કાર છે, તો બધું બુદ્ધિ જ હાવી થઈ જાય કે આ આવો જ છે, આ આવી છે, એટલે એ રીતના જ બધું નીકળે. એટલે એ પણ દેખાતું નથી, એટલું બધું ગાઢ. અને અંદર એક છે અંદર કે ના આ વ્યક્તિ જ રોંગ છે, એટલે એવું એ વ્યક્તિ જ નો જ વાંક દેખાય, મારી ભૂલ દેખાતી નથી. હવે આટલા લેવલે અભાવ તિરસ્કાર હોય તો અહીંયા આમ એક પ્રશ્ન એવો થાય કે આટલું બધું ગાઢ કેવી રીતના થઈ ગયું ને અભાવ તિરસ્કાર નું રૂટ કોઝ શું છે એ, અને અહીંયાથી પછી કેવી રીતના આગળ વધવાનું એમ એ સમજાવો. એટલે અહીંયા સૌથી મોટું શું છે તો કે જે ભાવ છે એ કયા આધારે હતા? હું જ મીનર, હું જ શીતલબેન છું માન્યતાના આધારે.
અહંકારના આધારે. સમજાય? હા એ અહંકારના આધારે અંદર જે કંઈ ઊભું થયું ત્યાં એગ્રીમેન્ટ કર્યા, કરાર કર્યા, સાઇન કરી, એટલે ત્યાં લાયબિલિટી ઊભી થઈ ને. રાઈટ. લાયબિલિટી ઊભી કરી હતી પૂર્વમાં, પાછલા અવતારોમાં. હા અત્યારનું ફર ઇફેક્ટ ક્યારે આવી રહી છે કે આ જન્મમાં. પણ અત્યારે આપણી પુણ્ય કેટલી સારી છે કે જયારે ઇફેક્ટ આવી રહી છે, કર્મફળ સ્વરૂપે બહાર આવી રહ્યું છે, ત્યારે અત્યારે આપણી જ્ઞાનની સમજ છે. એ જ્ઞાનની સમજના આધારે શું થાય કે ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર શીતલબેન ઉપર ફોકસ રહે, એટલે જે કંઈ પણ અભાવ ભાવ કે તિરસ્કાર ભાવ ઉભા થાય એ ખબર પડે છે ને. હા કે હવે એને આપણે સ્કૂલમાં 1 2 3 4 શીખ્યા, એકડો બગડો શીખ્યા હતા, કેટલી વાર ઘૂંટેલા? બહુ વાર ઘૂંટેલા. કે જો આમાં આવડી ગયેલું? ના. કે ના, હવે 100 100 200 200 500 500 પર લખ કર્યું ત્યારે આવડી ગયું. હા સમજા? હા અહીંયા એક જ વ્યક્તિ માટે એકના એક જ અભાવ તિરસ્કાર ભાવ આપણે ઘૂંટ ઘૂંટ કરેલા હોય. કઈ સમજણ સાથે કે સામેની વ્યક્તિ કર્તા સ્વરૂપે છે, સ્વતંત્ર કર્તા છે, એ સમજણ સાથે આપણે આ બધો વ્યવહાર કરેલો. વ્યવહાર કરેલો કહું છું એટલે કરેલો હતો કહું છું. કરેલો હતો એવું નથી કહેતો. હા કે હવે આ ભૂતકાળમાં જે અંદર જે ગાંઠો પડી, એ ગાંઠ અત્યારે અંતસ્કરણની સાથે વાતચીતનો પ્રયોગ કરાય કે ના કરાય? કરાય. એ વાતચીતનો પ્રયોગ કરીને અંદર વાત આપણે સમજાવે કે ના સર ભાઈ તું કે છે એ સામેની વ્યક્તિ આવી જ છે, ચાલો આપણે એક વાર કેવી છે. હવે તું મને જવાબ આપ કે ભાઈ એમની સ્વતંત્ર સત્તા છે આ કરવાની. જો વ્યક્તિ વાકી હોય તો બધાની જોડે વાકી થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? હા મારો દાખલો આપો. હા મારી પ્રકૃતિ એટલે આડાઈ પાર વગરની હતી. તમને અનુભવ જ નહીં, પણ દીપક કાંજી થી મારીને ઘણા બધા આપતો મારો અનુભવ. મહાત્માઓને અનુભવ કરાય. કોઈ લપેટમાં બાકી રહ્યું બહુ પુણ્ય ઓછી હોય એવી, એમ બધાને મળી જ ગયો એમ. વાત સમજાય? દાદાએ શું કહ્યું હતું કે ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર રાખજો. કે જેટલું ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર રહેવાનું ચાલુ થયું ત્યાંથી શું થયું કે આડાઈનો પક્ષ લેવાનું છૂટવા માંડ્યું. એવી રીતે અહીંયા ફોકસ કરી ફાઇલ નંબર 1 ઉપર રહે એટલે શું થાય કે જે નેગેટિવિટી ઊભી થાય અંદર અભાવ તિરસ્કારથી માંડીને બધું જ એમ, ત્યાં પાછી ફરી એના પક્ષમાં સહી થાય નહીં આપી. વાત સમજાય? એટલે મેં તો સામેની વ્યક્તિ આવું જ કરે તો કે દરેક વ્યક્તિ જોડે આવો વ્યવહાર કરે કે ના, દરેક જોડે નહીં. ઘરમાં આડો થતો પણ દાદા ભગવાન જોડે ક્યારે આડો થતો નતો. બરાબર, બહુ સરસ. બરાબર. ત્યાં દાદાનો પ્રભાવ જ એવો હતો કે ત્યાં પેલી આડાઈ કરવા જવું હોય ને તો અંદર પેલો હિંમત જ ના ચાલે, બધી જ ના થાય. બાકી બીજા તો બાજી મૂળા કરી નાખીએ આપણે. સમજાય? એટલે બધી જગ્યાએ સાપ ફેરવી હોય કે સાપનો શું ઉપયોગ ક્યાં કર્યો તો કે આ બધા ગૂંચ વધારવા માટે, ગૂંચો ઉકેલવામાં નહીં. સમજાય? બરાબર. તમે તો બહુ પાકા હો પાછા એકચ્યુઅલી. એટલે તમારે અંદર કહેવાનું કે એકચ્યુઅલી પાકા હોય. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હોય તો તમને પૂછ્યા વગર પાણી પીએ ખરી? કોઈ પણ પ્રોડક્ટ બહાર મૂકવાની હોય તમે એગ્રી કરો, એપ્રુવ કરો પછી જ બહાર આવે ને. આપણે કહો કે તમે આટલા એકચ્યુઅલી છો, આટલા હોશિયાર છો, કે હોશિયારીનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો? આ બધી જે આંટીઓ પડેલી છે આંટીઓ ઉકેલી નાખવા માટે. કે તમારી અંદર શક્તિ ભરપેટ પડેલી છે કે એ શક્તિ બહાર કાઢો કે આપણે. સમજાય?
હા સમજ્યું. ભટકવું હોય તમારે તો ના વાપરશો કે અમને કઈ વાંધો નથી, અમારે નથી ભટકવાનું તમારી જોડે. અમારી તો દશા મુક્ત જ છે તમારી જોડે ફરશો તો યાર. પણ એ જે બધા ગૂંચવાડા તમે વધશે એનો ભોગવટો તમને આવ્યા કરશે કે, એટલે ભોગવટો પોસાતો ત્યાં ધંધો ચાલુ રાખજો કે, નહીં તો ભાઈ આ દુકાન બંધ કરવા માંડો કે. વાત કરાય ને આવી રીતે કે ના કરાય? કરાય, બરાબર છે. એટલે એકચ્યુઅલી એક્સેપ્ટેબલ થઈ જાય કે ના થઈ જાય વાત? થઈ જાય વાત. કે પહેલા એક્સેપ્ટેબલ થાય એટલે શું થયું, ત્યાં પછી બુદ્ધિનો સ્વીકાર થઈ ગયો. એટલે વકીલાત ચાલુ રહે કે બંધ થઈ જાય એની? ના, વકીલાત બંધ થઈ જાય એની. નાની વકીલાત બંધ થઈ ગઈ તો ત્યાં મનને કે ચિત્તને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. એવું ખરું? ખબર નહીં. હા, હકીકત તું છું. આઈ એમ નોટ જોકિંગ. હા. બાકી મસ્કરી કરાય તમારી કોઈ? પણ અંદર આપણે કહેવાનું કે તમે આટલા ભણેલા ગણેલા, આટલા સરસ તમે ડિગ્રી લીધી, એકચ્યુઅલી થયા તો તમારે તો કેલ્ક્યુલેશન કેટલું પાવરફુલ હોય. પાવરફુલ હોય એટલે કેવું હોય તો કે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ આપણે ફસાઈએ નહીં, નવી ગૂંચ પડવા જ ના દઈએ ત્યાં. પાટલી જે પડેલી હોય એ આપણે બુદ્ધિને એવી વાપરે કે બધી ગૂંચો ઉકલી જાય. તો અહીંયા તો તમે ગૂંચો ઉલટી વધારતા જાઓ છો કે આ તો તમે ખોટો ધંધો કરો છો. આવો ધંધો તમને કેમ ન પોસાય કે ભાઈ? વાત સમજાય? સમજાય છે. તમને જોબ સેટિસ્ફેક્શન ના થતું હોય તો કંપની કેટલો વખત ચાલુ રાખીએ? ના રાખે. શોધવાનું ચાલુ કરી દે ને કે કહેવું પડે કે શોધો શોધો શોધો. નિખિલભાઈને કહું હવે બીજી જોબ શોધો? ના ના. કે એવું અહીંયા આપણે કહેવાનું કે ભાઈ આ બુદ્ધિ અત્યાર સુધી આપણે નેગેટિવ વાપર્યો, આ બધું પોઝિટિવમાં વાપરો તો તમારું કામ થઈ જાય કે ખરેખર કામ નીકળી જાય. એવું જ છે આ જ્ઞાન. એટલે ત્યાં અંતસ્કરણ જોડે વાતચીત કરીને તમે સમજાવો એનાલિસિસ કરીને, એટલે એના આધારે એને પોતાને સ્વીકાર થાય કે ના ભાઈ ખરેખર એમની સ્વતંત્ર સત્તામાં નહોતું. આ મારા પાટલા હિસાબો એમને ફોર્સ કરતા હતા કે આવી રીતે વ્યવહાર કરો. મિનેશ જોડે, શીતલબેન જોડે. તમારે સામેવાળાની ભૂલ ક્યાં આવી? બીજ મેં ખોટું ના કર્યું તો મને ફળ મને જ ખોટું મળે ને. વાત સમજાય? હા સમજાય સમજાય. આજે હું તમને મિસટ્રીટ કરતો હોઉં, ખોટી રીતે ટ્રીટ, મને ખોટી રીતે ટ્રીટ કરશો ને ભાઈ? પરિબળ મિસ થઈ ગયું. હું તમને વ્યવહારમાં માન ના આપું તો તમે માન આપો ખરા? ના, હું ના આપું તમને. સરખી રીતે ના કરીએ ને. હા. કે આ જ વસ્તુ આપણે અંદર સમજવાની છે વાતચીત કરીને. કે પહેલા આપણે ટ્રીટ બરાબર કર્યા નતા, એમને વ્યવહારમાં આપણે સાચવ્યા નતા, એટલે આપણી જોડે આ ખોટો વ્યવહાર આવ્યો અત્યારે. એટલે પેલું ખોટું પેશન્ટ મોકલ્યું હતું, ખોટી લોન આપી હતી, એટલે અત્યારે રીપેમેન્ટ ખોટું આવે છે. તો કે ત્યાં આપણે જમા કરવાનું કે ફરી એની ભૂલ જોવાની સામેવાળાની? જમા કરી લેવાનું. એટલે ખરો બુદ્ધિશાળી કોને કહેવાય કે ભાઈ આંટી ઉકેલી નાખે છે તે રસ્તે. હા. ફરી ફસાય નહીં ત્યાં કોઈ રીતે. હા. તમે તો બહુ હોશિયાર છો એ બાબતમાં. હા, એટલે બુદ્ધિ ગણતરી તો કરતી જ હોય છે, કોન્સ્ટન્ટલી ગણતરી કરતી હોય છે બુદ્ધિ, પણ બધું રોંગ જગ્યાએ. એટલે ત્યાં આગળ વાતચીત કરી એને ડાયવર્ટ કરવી પડે આપણે. તું આ બતાવે છે એ મને ફરી ભટકાવાનો ધંધો કરાવે છે ને કે? હા, એવું જ છે. સાંભળવાની કે અનંત તારું સાંભળીને મારી આ હાલત થઈ છે. બરાબર છે. એ તો સીધા મોક્ષ ના જતો. બરાબર છે. પંચમ કાળમાં અહીંયા રહેવું પડે. તો કહેવાય નહીં ને. રાઈટ રાઈટ. પણ પાછલી સમજણ ખોટી હતી માટે અત્યારે ભોગવટો છે ને. હા. હવે એ બધો હિસાબ ચૂકતે કરી દઈએ આપણે છૂટી ગયા ને. હા. બોજો ઓછો થયો કે ના થયો? લોડ ઓછો થયો કે નહીં માથા પરથી? થયો. એ છે ને,
એ ગભરામણ અંદર થઈ જાય છે બહુ અભાવ એટલે આવું સામાયિક કરીને આવું દેખાય અથવા તો જ્યારે બહુ અભાવ તિરસ્કાર ઉભો થાય ને ત્યારે અંદર ગભરામણ થઈ જાય છે એટલે ને પછી આગળ એ પછી ત્યાં જ અટકી જવાય છે એમ. એટલે ત્યાં કહેવાનું કે ચાલો જો તમને ગભરામણ થઈ, સફોકેશન થયું તો સારું થયું તો તમને ખબર પડી કે સફોકેશન કેમ થયું. વ્યક્તિ જેવું દેખાયું એટલા માટે કે રિયલ વ્યૂપોઈન્ટ થી વ્યક્તિ દેખાય માટે આ બધી ફાઇલો ઉભી થયેલી. હા, રિયલ જોયેલું એટલે ફાઇલો ઉભી થયેલી. હવે રિલેટિવ ને રિલેટિવ સ્વરૂપે, રિયલ ને રિયલ સ્વરૂપે જો તમારી ભૂલ સ્વીકારીને બહાર નીકળો કે આગળ વધો કે બરાબર. એટલે ત્યાં અંદર એનો એટલે સ્વીકાર થાય કે ના થાય પછી થઈ જાય સ્વીકાર. સ્વીકાર થઈ જ જાય. બરાબર છે. હોય તો આ સમજણ રાખજો કે ના છૂટો હોય તો મને કોઈ વાંધો નથી. માર ખાવો હોય તો જલસા કરો, માર ખાવો ખાધે રાખો કે એવું જ છે. માર જ ખાઈએ છીએ. બરાબર છે. હા, માર ખાતા હતા. ખાઈએ છે ને, ખાતા હતા. બરાબર. હવે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર થઈ ગઈ ને. હા. એટલે હવે માર ખાય બીજા ને. હા, માર ખાઈએ બીજા. અને એટલે આ આજ્ઞાપૂર્વક જ આ અહીં ત્યાં એ રીતના જ અહીંયાથી નીકળાય કે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે ને આ અને દરેક અને જે વસ્તુનો અભાવ તિરસ્કાર થતો હોય ત્યાં જોવું પડે કે ક્યાં કેવી રીતના કરતા દેખાય છે એ બધું રાઈટ. એટલે ત્યાં વાતચીત એનાલિસિસ કરીને સમજાય ને. હા, જે પકડ છે ને. હા, ડીટી છે એના માટે તૂટતી જાય, બ્રેક થતી જાય. બરાબર. એ બ્રેક થઈ ગઈ તો ભાઈ રહ્યું શું બાકી? બરાબર. હા, એ વાતચીતનો પ્રયોગ આપણે અંદર જેવી ગાંઠો પડી છે, ગાંઠોની પકડ તોડાવવા માટે છે. બરાબર. જેવું કેવલને સમજાયું ને એવું અંદર સમજાવવાનું ચાય છોકરા જેવું જ છે. ખાલી દેખાય કે આ મોટા થઈ ગયા આપણે. હા, સાચી વાત છે. હા, બરાબર. મેચ્યોર રહીએ તો આપણો વ્યવહાર કેવો હોય? હા, હોય કે ના હોય? ખરેખર મેચ્યોરિટી આવેલી હોય આપણી. હા, તો વ્યવહાર આપણો 100% ભૂલ વગરનો જ થાય ને. હા, બરાબર છે. કાચા પડીએ જ નહીં ને આપણે. રાઈટ. એટલે ત્યાં કાચા પડતા હતા એવી ખબર પડે એટલે પોતા નક્કી થાય કે કાચા પડવું નથી ફરી મારે. બરાબર. એટલે એ પ્રોસેસ છે. એ પ્રોસેસ છે. એ પ્રોસેસમાં ત્યાં તારણ નીકળતું જાય તો પેલું બહાર નીકળવાની ઈચ્છા થાય. હા, તારણ એની જોડે જ કરાવવાનું છે, અંતસ્કરણ જોડે જ કે બોલ હવે તું તારણ કાઢીને બોલ કે ખરેખર સાચું શું છે કે. એટલે એ જ કે ના ભાઈ ખરેખર તો ભૂલ તમારી જ આપણી જ હતી. લોન ખોટી આપી દે એટલે આ રીપેમેન્ટ ખોટું આવે છે. બરાબર. તમારી પ્રોડક્ટ મૂકવાની કેલ્ક્યુલેશન ભૂલવાળી હોય તો ક્યાં તો મોટો લોસ જાય, મોટો પ્રોફિટ થઈ જાય. બેમાંથી એક જ થાય ને. લોસ થાય એટલે તરત ખબર પડે ખાલી કઈક ભૂલ થાય છે તો પ્રોડક્ટ બંધ કરી દો આપણે, આપવાની બંધ કરી દો આપણે. એટલે આ વસ્તુ સમજવાની છે આપણે. બરાબર. જઈએ હવે. એટલે એના આધારે અંદરથી છૂટવા માંડે. બરાબર. એના આધારે અંદરથી છૂટવા મળે એટલે અંતસ્કરણને સ્વીકાર થાય એ રીતના સમજાવવાનું અને એ સમજાય એટલે પછી એનો એ રીતના નિકાલ થાય. બરાબર. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. चंदाबेन। जय सच्चिदानंद। वैसे तो 2 क्वेश्चन है, अगर टाइम हो गया हो तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि चरण विधि में आता है दखो दखल न करो, केवल देखभाल करने की शक्ति दो। तो हमारे समझना प्रमाणे कि किसी को भी बिना इन्विटेशन के सजेशन नहीं दो। फिर आगे लगा कि बाहर क्यों, अंदर भी जो मन चलता है, बुद्धि चलता है, उसमें मालकी भाव ना हो तो वो भी दखो दखल हो सकता है।
फिर सेकंड लाइन रहती है देखो देखभाल करने की, तो दोनों शब्द कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, तो उसको थोड़ा प्रॉपर बताएंगे किस तरह से ये अप्लाई करना चाहिए? એટલે ખરેખર કેવું છે તો કે શું ડખો ડખલ કરો ને એવી શક્તિ આપો. હા. તો ડખો ડખલ ક્યારે થાય? તમે ચંદાબેન થઈ જાઓ ત્યારે ડખો ડખલ થાય કે શુદ્ધાત્મા છું રહે ત્યારે? નહીં નહીં, ચંદાબેન થઈ જાઉં તો ત્યારે. એટલે ત્યાં ઇમોશનલ થયા કે ના થયા? હા, બધું સંસાર આવી જાય. સમજાય? ઇમોશનલ થયા ડખો ડખલ કર્યા આગળ રહીએ નહીં. એટલે ડખો ડખલ એટલે કેવું કે રાતે દહીં જમાવવા માટે મૂક્યું હોય, નાખી દીધું હોય, રાતે શું બે વાગે આંખ ઉઘડી જાય તો જઈને આપણે ઢાંકણું ખોલીને જોઈએ કોઈ દૂધ કેટલું જામી ગયું, લાવ દહીં જામી ગયું કે લાવ આગળ નાખીને જોવું એમ, તો પછી સરસ દહીં જામી જાય ને? ના ના, બગડી જાય. કે એના જેવું આપણે અહીંયા કરીએ. ડખો શું થાય કે પેલું રિઝલ્ટ બગડે, લાગે શું કે બીજા સામે વાળાએ બગાડ્યું. અચ્છા. આપણે તો 100% પ્યોર, સામે વાળા જ બધા અશુદ્ધિ વાળા. અંદર તો બુદ્ધિ એવું જ દેખાડે ને. મતલબ જયારે પોતા ફાઇલ નંબર 1 ને પોતાપણું માને ત્યારે દખો દખલ થઈ જાય. આપણે કો દે મન વ્યવહાર કરો એટલે આ બધી તકલીફો થાય. हाँ हाँ, राइट राइट. रोल भजवता हो तो कोई तकलीफ થાય નહીં. हाँ हाँ, राइट राइट. फिर देखभाल इसका ऑपोजिट सेंटेंस આવ્યું ને. हाँ हाँ. એ ડખો ડખલ કરવાની એવી શક્તિ આપો, કેવળ દેખભાળ કરવાની મને શક્તિ આપો. કેવળ દેખભાળ કરવાની મને શક્તિ આપે એટલે શું થાય કે હું મારા શુદ્ધાત્મા પદમાં રહું એવી મને શક્તિ આપે. ઓહ વાવ. ના થઈ જવું ચંદાબેન, ના થઈ જવું મને શક્તિ આપો. हाँ हाँ हाँ. વેરી નાઇસ. बहुत સરસ, बहुत સરસ. આ રીતે સમજવાનું છે. એટલે કરવાની છૂટ છે પાછી. पर ऐसे देखते हैं तो ऐसे देखते देखो इस तरह से अगर बहुत अच्छा विजन है, अगर इस तरह से देखते हैं तो दिखता है कि फाइल की पकड़ 90% है और आत्मा की सिर्फ समझ 10% है. तो धीरे धीरे आत्मा की तरफ जाए उसके लिए सरल प्रयोग कुछ है? આનાથી સરળ પ્રયોગ બીજો કયો? 5 आ गया. જે ચંદાબેન કરી રહ્યા છે તે ગાના આપણે જોનારા અને જાણનારા થયા. રાઈટ રાઈટ. કેવળ દેખભાળ કરનારા થયા, માલિક નહીં. હા, વાત સમજાય? બહુ સરસ. શું કરી રહ્યા છે હમણાં અંતરસ્ત્રમાં, શું ચાલી રહ્યું છે એના ખાલી આપણે જોનારા જાણનારા, કરનારા નહીં. વાત સમજાય? હા હા. એટલે આપણે માટે કેટલું સરળ કરી નાખ્યું. हाँ. આટલું સરળ ક્યાં હતું પહેલા? सरल तो बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी पता नहीं मन को पॉइजन खाने को क्यों, पॉइजन की तरफ क्यों भागता है, रिलेटिव की तरफ क्यों अट्रैक्शन हो जाता है? पॉइजन ક્યારે ખાય? તો પॉइजन ના સમજે ત્યારે જ ખાય ને. हाँ, अभी भी समझ कच्ची. हाँ हाँ, राइट. કે ભાઈ મારે છૂટવું છે. બીજી બાજુ વ્યવહાર છૂટવા માટેનો છે, તો છૂટવા માટેનો વ્યવહાર તો કોઈ પણ જાતના આગ્રહ પકડ હોય ખરા? નહીં, રાઈટ. ની પકડ હોય ખરી કે ભાઈ આમ જ કરવું પડશે કે આમ જ થાય, વ્યવહાર તો આમ જ કરવો પડે, ચાલે જ નહીં એમાં, એ કોઈ પણ જાતની પકડ હોય ખરી? એટલે દાદા ભગવાન આટલો કેવો સરસ આપે કે તમે મોક્ષની ગાડી છૂટી જતી હોય, ધોતિયું ભરાયું હોય, એ ઝાંખરામાં ધોતિયું કાઢવા આપણે અટકવું નહીં, ધોતિયું છોડી દેવું, આપણી ટ્રેન ના જવા દેવી. વાત સમજાય? हाँ, बहुत सरस. કિંમત ધોતિયાની છે કે આપણી ટ્રેન ચૂકી ના જવાય એની કિંમત છે. ટ્રેનની. हाँ.
કે હવે ત્યાં આગળ આ એક્સ્ટ્રીમ દાખલો દાદા વગર એવો સરસ આપ્યો કે ત્યાં આપણને સમજાય કે આપણે વ્યવહારમાં કેટલી બધી પકડો રાખી શકીએ છીએ અને ત્યાં ઝાંખરામાં ફસાઈ જ જઈએ છીએ આપણે. એટલે ત્યારે ત્યાં ઝાંખરામાં પહેલા આપણે ફસાઈ જતા હતા, હવે આ સત્સંગ હવે ફસાય બી જાય. એટલે આ સમજણ એટલે એકદમ સરળ થઈ જાય. थैंक यू, इसका जवाब दिया. ऐसे समझ तक सोच भी नहीं सकते कि इसका इतना गहरा मीनिंग है. और दूसरा भी है, अगर वो भी समझ में नहीं आता, अधूरा समझ में आता है. 2 पॉइंट है दादा भगवान की. बचपन से मौत सुधी बधु परिणाम छे फिक्स, प्री रिटर्न ने ऐसे कुछ है, सब फिक्स है ने, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. और दूसरी और दादा भगवान बोलते मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है. और वो दूसरा होता है कि ज्ञान लेने के बाद नए कर्म नहीं बनते. तो मन बोलता है कि ये तीनों अगर सही है कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं और हमारे नए कर्म नहीं बन सकते हैं. अगर इसमें कोई कुछ लाइन खूट रही है क्या? अगर सिर्फ ये कंप्लीट है तो प्रतिक्रमण और नवकर्म क्या चेंजेस लाते हैं इन्हें? अगर सब फिक्स है हमारे नए कर्म भी. એક વાત સમજી લો. हाँ, કોઈ પણ વાત આપણે અધૂરી સમજીએ ને તો પોઈઝન થઈ જાય. વેરી ટ્રુ. તો અહીંયા સમજવાનું શું છે કે જે પૂર્વે આપણે જે કર્મોના બીજ નાખેલા છે, हाँ हाँ, એ કર્મોનું ફળ આપણને અવશ્ય મળવાનું છે. राइट राइट. એ અપેક્ષાથી પ્રી ડિટર્મિન્ડ છે, નિયતિ છે. ओके. हाँ સમજાય? हाँ हाँ, કયા કર્મોનું ક્યારે ફળ કયા સંજોગોમાં કેવી રીતે આવશે, કોનો નિમિત્ત આપણને ખબર છે ना पर કે આપણે કોઈ એ સાઈડની કશી ખબર જ નથી, બ્લેન્ક છે ટોટલ. राइट. આપણો વ્યવહાર કેવો છે? હાથ પગ જોડીને બેસી જાઓ, हाँ हाँ, હાથ પગ જોડીને બેસી જવાનું. ना ना, आज की समझ चेंज कर सकती है. ત્યાં પોઝિટિવ રહીને બધા પ્રયત્ન કરવાના વ્યવહારમાં. हाँ हाँ, સમજાય? જ્યાં તારે દાખલો કેવો સરસ આપ્યો, તમે ગાડી લઈને નીકળ્યા હો, हाँ સામેથી રોંગ સાઈડે ફૂલ સ્પીડમાં ટ્રક આવતી હોય, हाँ, આપણે રોડની વચ્ચે ઉભા રહી જઈએ ગાડીમાં, તારી લાઈનમાં જતો રહે, ચલાવવાનું ભાન છે કે નહીં, કે બે લાફા મારી દઈશ એવું કહીએ? ना ना, ના, એ કશું આપણે કહેવા નથી હોય. ત્યાં આપણે સીધું પરિણામ દેખાય છે કે ભાઈ આપણે હવે જઈશું તેનું પરિણામ શું? રામ બોલો ભાઈ, રામ થઈ જશે, બધા શાંતિ થઈ જશે આપણા ગયા પછી. સમજાય? राइट. ત્યાં કોઈએ તમને કહેવા આવવું પડે ભાઈ ગાડી રોડની નીચે ઉતાર દો? ना ना, ત્યાં કેવું તરત ક્લિક થઈ જાય કે ના ભાઈ આપણે રોડની નીચે ગાડી એકવાર ઉતારી જ દો, ગાડીનું જે થવું હશે થશે. ત્યાં પછી તો લાખો પાયે કોઈએ સમજાવવા આવવું પડે છે नहीं. કે અહીંયા આ વસ્તુ સમજવાની છે કે છેક છેલ્લે સુધી એક્સિડન્ટ ટાળવાનો 100% પ્રયત્ન હોય, ને પછી જે પરિણામ આવ્યું, એક્સિડન્ટ થયો કે બચી ગયા, તો કે ત્યાં આપણે વ્યવસ્થિત સમજવાનું, ત્યાં નિયતિ સમજવાની છે. अच्छा. हाँ हाँ, પહેલેથી નહીં. કુદરતી રચના કઈ રીતે? આ પરિણામ આવ્યા પછી કુદરતી રચના છે. अच्छा, ओके. તમારે ડિસ્ચાર્જ અંકમાં પોતા પણ ઊભું ના થતું હોય તો તમારા માટે કુદરતી રચના છે. જો ડિસ્ચાર્જ અંકમાં પોતા પણ ઊભું થતું હોય, મિનસ થઈ તો એ મારા માટે કુદરતી રચના નથી. તો જ્ઞાનીઓના તીર્થંકરો માટેની દશાની વાત છે આખી. हाँ, હવે और बीजी लाइन है ना, ત્યાં ज्ञान लेने તમને કોઈ ज्ञान જાતનો लेने ના હોય. ये बोलते हैं ज्ञान लेने के बाद कोई नए कर्म नहीं बनते, तो वो भी कुछ लाइन समझ में थोड़ी लगता है कि नए कर्म तो जो એટલે ત્યાં સમજવાનું શું છે કે ત્યાં હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જાગૃતિ રહેતી હોય, 5 આજ્ઞા સાધનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ તો નવા કર્મોના બીજ પડે નહીં. वेरी ट्रू. हाँ, ये कंप्लीट थिंग. ના, હજુ સાંભળો, હજુ વાત અધૂરી છે. ओके. કે અહીંયા જાગૃતિ ના રહી
ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ના રહ્યું, એમાંની ભૂલો દેખાય નહીં આપણને, માલ ત્યાં પેન્ડિંગ પડી રહ્યો, નિકાલ થયા વગરનો. હા હા પછી ટપાલ આવે, એ ટપાલ પર આપણે ડિસિઝન લઈને કશું કરીએ ને તો ફાઇલ ત્યાં ઇનબોક્સમાં પડી રહે કે ના પડી રહે. એના જેવું છે, એટલે પેલો ફાઇલનો ઢગલો થતો જાય મોટો. સમજાય? અહીંયા બીજું જોડે કેવું હતું કે અહીંયા આજ્ઞામાં રહેવા માટે જે નિશ્ચય છે, ચંદાબેન આજ્ઞામાં રહેવા માટે નિશ્ચય કે દાદા મારે તમારી આજ્ઞામાં મને શક્તિ આપો કે આજ્ઞામાં રહીને જ બધો વ્યવહાર કરું, બધી ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરું. એ જે નિશ્ચય છે, એ નિશ્ચયના આધારે ત્યાં નવા કર્મના બીજ પડે. સમજાય? એ બીજ પડે છે કેવા પડે છે કે સંસાર વધારનારા નહીં, સંસારમાંથી છૂટવા માટેના સંજોગો આગળ તમને ભેગા કરી આપે. બરાબર? રેડ સિગ્નલ બતાવ્યો દાદાએ. અણકની લક્ષ્મી, અણકના વિષયો ભગવાન જે વિચારો આવે ત્યાંની જે સહીઓ થાય ત્યાં આગળ નવા કર્મો પડે છે, બીજ પડે છે. જ્યાં નોંધ રહે છે ત્યાં નવા કર્મોના બીજ પડે છે. આ બધા રેડ સિગ્નલ દાદા ભગવાને બતાવ્યા, એટલે ત્યાં જાગ્રત રહીએ તો ત્યાં આપણા બીજ ના પડે. अच्छा, ये रेड सिग्नल तो समझ में नहीं थी, यानी अधूरी लाइन लगती, आज खुला हुआ। और आत्म जागृति का भी बहुत अच्छा लगा। ये दोनों ही लाइन अधूरी मतलब अधूरी समझ थी, तो इतने दिन से कस खाई, इतनी ऊंची समझ है दोनों में, बहुत अच्छा लगा, जैसे ठंडक लगती है सुन के। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। ओके, और टाइम लिमिटेड છે, ક્વિકલી એક ક્વેશ્ચન ચલો લઈને નિરંજનજી. મમ્મીબેન. जय सच्चिदानंद। मिनेश आनंद जी, दीपक आनंद जी, रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद। मिनेश અનમ્યુટ કિયા, અવાજ જતો રહે તમારો. હા, મિનેશ આનંદ जी, અમારા ડ્રામા માટે થોડીક સમજ આપો. હવે આ જે ડ્રામા કહીએ છે તો ઈ હવે આપણે જ્ઞાન લીધા પછી જ મેઇન ડ્રામા ચાલુ થયું એવું, અને આ ડ્રામામાં જો અગર બુદ્ધિ વપરાય તો ઈ ડ્રામા કહેવાય કે પછી જ્ઞાન જ વપરાવું જોઈએ આ ડ્રામામાં? જો ડ્રામામાં તમારે કશું વાપરવાનું કે રોલ ભજવવાનો હોય? હા, રોલ ભજવવાનો ખાલી. રોલ ભજવવાનો, એમાં તમારે કશું વાપરવાનું કે કુદરતી જ બધા સંજોગો હોય? હા, કુદરતી હોય. સમજાય? તો ત્યાં તમે કશું વાપરવાનું રહ્યું? પણ આ ડ્રામા તો વ્યવહારનો, ડ્રામામાં એ બધું કુદરતી ચાલશે ને, જે બુદ્ધિ બી આવશે બધું અંદર, કે નહીં આવી જાય? ત્યાં બુદ્ધિ ઇમોશનલ તમને કરાવે તો ડ્રામા તમારો પરફેક્ટ થાય ખરો? હા, ના થાય. એટલે ડખો દખલ થઈ કે ના થઈ? હા, ડખો દખલ થઈ. વાત સમજાય? હા હા. ડ્રામા કરતા ત્યાં કોઈને બાજુવાળાને ખબર ના પડે, જેમ જો ડ્રામા કરતા અને ખબર ના પડે મારું ડ્રામા કરે. રાઈટ. એટલે આગળ દાદા ભગવાનનો દાખલો આપ્યો હતો ને, દાદા ફોરેનથી આવ્યા હોય, આવ્યા હોય તો હીરાબાની જોડે બેસે, પછી વાત કરે, દાદા કહે કે મને તમારી બહુ ત્યાં યાદ આવતી, તમારા વગર મને ગમતું નતું. બરાબર. પણ એટલું હાર્ટીલી લાગે કે હીરાબા શરમાઈ જાય. હા. ક્યારે અનુભવ વિચારો કે દાદા મારે છેતરપિંડી કરે છે. કરેક્ટ. જૂના જે મહાત્માઓ છે ને અત્યારે, હા હા, એના મહાત્મા પૂછો અત્યાર સુધી ક્યારે તમને એવું લાગેલું દાદાના વ્યવહારમાં કે દાદા ડ્રામા કરે કરતા એવું લાગતું હતું મને. તો તમે એમ સમજાવો ને કે તો આ હવે જ્ઞાન લીધા પછી આ મેઇન ડ્રામા શરૂ થયું છે એવું ને, અને પછી જો આમાં હાર્ટ જ કામ કરવું જોઈએ આ ડ્રામામાં તો જ છૂટાશે. એટલે અહીંયા શું છે કે ડ્રામા તો પહેલા પણ હતો. હા હા, એ જ. આમાં સમજીને નતા કરતા. કરેક્ટ. ત્યાં અમીબેન થઈને કરતા, મિનેશ થઈને વ્યવહાર કરતા. હા, એવું જ હતું. ત્યાં પેલી બુદ્ધિ ચડી વાગતી હતી, ઇમોશનલ પણ ઉભી કરાવી દેતી હતી. હા હા. હવે
ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ચાલુ થયું એટલે એના અંદર ત્યાં પેલી બુદ્ધિ ઊભી થાય કે કઈ પણ અંદર ઊભું થાય તો ખબર કે ના પડે. હા પડે. એટલે ઊંઘતા હોય ત્યાં ચોર ઘૂસી જાય કે જાગતા હોય ત્યાં ચોર ઘૂસે? ઊંઘતા હોઈએ ત્યારે. તે કેવું અહીંયા તો ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર હોય હા તો ત્યાં પછી ઇમોશનલ પણ કેટલું ઊભું થાય? હા જેટલું હિસાબમાં ઊભું થાય એ રોલના ભાગ હા એ બતાવે. હા પણ ઓલું બહુ ઇન્ટેન્સિટી એટલી બધી નહીં. હા અંદરથી હાલી ના જાય પોતે. હાલી ના જવાય. સમજાય? હા 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 આમાં પરફેક્ટ રડવાનું તો રડે ખરા, ખખડાવે પાણી આપી દે. બરાબર. તો આ ડ્રામામાં જ આપણું પ્રતિક્રમણનો રોલ થાય છે. એટલે ત્યાં જે ડ્રામા થઈ રહ્યો છે ત્યાં પાછળ તારણ નીકળતું જાય હા તો પેલા આલોકના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાનનું સ્ટેજ આવે. ઓ રાઈટ. તો ત્યાં સુધી તે આલોકના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન આવે ને ભૂલ સમજાય જ નહીં તો કઈથી આવે? હા 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 ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર હોય તો એના આધારે ખબર પડે કે ભાઈ આ કાચા પડે, આ ભાગમાં આપણી ભૂલ થઈ. હા એટલે ત્યાં બધું નક્કી થઈ ગયું અમારી ભૂલ થઈ ગઈ. હા આવા સંજોગો ફરી હું ફસો તો મારે આ ભૂલ કરવી નથી. હા એટલે તારણ હા હા તો હા તારણ ના નીકળે ત્યાં સુધી ભૂલની પરંપરા ચાલુ છે. હા ચાલુ જ રહે. બરાબર છે. બરાબર. એટલે ખરેખર આપણે માટે જ્ઞાન પછી બહુ સહેલું થઈ ગયું. હા એટલે વિનર કર અમે બંને કહો ભાઈ તમારો રોલ બહુ બરાબર. હા તમે મને પ્રશ્ન પૂછો હું કહું કે ના ભાઈ હું તો મિનર છું. નહીં મારું એમ કીધું ચાલે ને, જવાબ મળી જાય. ના ના મળે. ત્યાં મારા મિનર્સને કહેવો પડે ભાઈ તારા આપતો પૂરતું રોલ ભજવવાનું છે ને હા કે રોલ બરાબર ભજવે તો સામે વ્યક્તિનો હા ત્યારે જ ક્લેમ ઉભો ના રહે. બરાબર. ભજવે તો ક્લેમ ઉભો થઈ જાય કે ના થઈ જાય? હા પોતપોતાને જેમ સમજી લેવાનું હોય સામેવાળા જો ક્લેમ મારી પર ઉભા રહે છે એટલે હજુ રોલ બરાબર થતો નથી. નથી થતો. રોલ થતો નહોતો, હવે જાગી જાવ. હા એકના એક કપડા વારે ઘડી ધો ધો કરવા પડે, ડાઘા એવા ને એવા છે ને ફરી એના પાછી સાબુ હા કે ફરી મારે ધંધો કરવો નથી હવે. બરાબર છે. હા સમજાય. બરાબર સમજ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિનેશાજી હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, સમય તો દીપકાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. છૂટાપડાના સામાયિક સાથે આપણે આપણી અંતરાત્મા દશાને સારી રીતે સમજીને એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. અભાવ તિરસ્કારના દોષોને જોવાની શુદ્ધાત્માના જ્ઞાન પ્રકાશમાં પ્રજ્ઞા શક્તિના માધ્યમથી. તો હું બોલાવું છું મિનેશાનજી, તમે ફોલો કરજો ને પછી આપણે 10 મિનિટ એ રાખીશું. હા ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા અને દીપક આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા અને મિનેશ આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મિનેશ આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, મિનેશ આનંદજી ટેમ્પરરી છે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિન સુધી દીપક આનંદથી
વિનેશાનંદજીથી જે અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે જે અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની મને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો મને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો હું શુદ્ધ આત્મા છું 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 જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ અભાવ તિરસ્કારનું એટલો મોટો કેસ છે ને કે કંઈક બનવું જોઈએ અને તરત અભાવ થઈ જાય, કંઈક સાંભળ્યું ને અભાવ થઈ જાય, કંઈક જોયું ને અભાવ થઈ જાય. એટલે ધીમે ધીમે કરીને એ શુદ્ધાત્માનો પ્રકાશ આપણને બધી ભૂલો દેખાડશે અને એને આપણે જોઈને તેના પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. પ્રતિક્રમણ શું કામ? કે જ્યાં આપણી સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ભૂલો થયેલી છે, દોષો થયેલા, આંખે દેખાય એ બધા સ્થૂળ દોષો મનની માન્યતાના કારણે ચહેરા પર અસર આવતી, વાણી પર અસર આવતી, એ છે મૂળ સૂક્ષ્મપણે રિફ્લેક્ટ થાય છે બહાર. એટલે આ બે દોષોના પ્રતિક્રમણ કરવા આપણે જોવાથી જાય નહીં. દાદાએ કીધું સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ દોષોને જોવાથી જાય. એટલે આખો પુરુષાર્થ આપણે આ છૂટાપણાનો રાખીએ છીએ અને પોતાની અંતરાત્મા દશાને જે જાગૃત કરી છે એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરીને આપણે પ્રાપ્ત વ્યવહારને ચોખ્ખો કરીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. મિનેશાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવો, હું ફોલો કરીશ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવપા વપણાસણો. સવપા વપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવે સિમ. મંગલાણમ ચ સવે સિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.